वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमृत वेला गुरुद्वारा लंगर प्रधान श्री बाबा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमरदेव सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों वालों चलती आ रही परंपरा नाम सिमरन की लगातार चलती आ रही है जी। गुरुद्वारा लंगर साहब मेरा संत बाबा निजाम सिंह जी जिनके अमृत वेले ते संध्या वेले दोनों नाम सिमरन होता है जी। अमृत वेले 4 बजे तो लेकर 6 बजे तक, संध्या वेले 7 बजे तो लेकर 9 बजे तक नाम सिमरन होता है। संगत 1 घंटा बैठ के 1 घंटा परिक्रमा करके सिमरन करती है जी। अमृत वेले जिन्हें भी सेवादार है गुरु करते हैं सब नाम से हाजिरी करते हैं तो शामां नूं अपने मेरे अनुसार शाम की हाजिरी करते हैं। अमृत वेले नगर निवासी जो संगत के नाम से हाजिरी करती है जी। और जी आज भी नाम सिमरन लास्ट 2-3 दिन तो लगातार बेनती कर रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट अक्टूबर महीने 2-3 दिन चले करेगी। मंगलवार वीरवार से शनिवार की तो जोड़े संगतां बाई फ्लाइट आउंदे एक वीरवार का दिन भी है जिसे उस दिन
ने निकल के जाना सारे ने सत्कार नाल पूरी नाम की हाजरी भर के लागे लागे पिछले सारे सारे गुरु प्यारे ना मैं खड़े रहना सत्कार नाल प्रेम के नाल लागे लागे शेरा को खड़े रहा करो ए गुरु की संगत के विच आ गए हैं एक बार सारे उठ के खड़े हो गया करो ये सारे गुरु प्यारे ने ना रल के निक्की आवाज नाल ते ना अगे ना पिछे ते गुरु की संगत ना नवी रलदी आ गुरु महाराज पातशाह सतगुरां ने दर्शनां दा समा बख्शिया वा ते कई गुरु प्यारे नूं नहीं पता हुंदा कि सेवादार ना प्रेम नाल समझा देना बेटा ना लागू तुरे फिरदे आ लागों से तुरे फिरना पर कोई अगे पिछे बोलता नहीं पता हुंदा संगत नूं यात्रु सिंह आउंदे आ उन्होंने प्यार नाल प्रेम नाल समझा देना तो इस ना तां गुरु की संगत नाम जपदी आ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਬੇਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਇੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ जिसकी आवाज नाल ते रल के इकट्ठे आवाज शुरू करनी आ इकट्ठे ही छड्डनी आ गुरु की संगत के विच आके ना बिल्कुल एकाग्रचित हो के सावधान जिदा ना शरीरक कारना तन कारना ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ कई वेख्या ना सेवादार वो अपना सुभाव नहीं छड्डदे वो चौका ला ही जानिया वेख ना नितनेम करदिया गुरबाणी पढ़दिया सिमरन करदिया सतगुरां दी हजूरी च बैठिया सतगुरां दी संगत दे विच बैठिया तो जे आप सुते रहे तो कोई फायदा की है आने का की फायदा आ जरा तुर के नाम जपन का पैरा भलिया महापुरखा ने सतगुरां की किरपा नाल 2 घंटे रात को सिमरना सारी दिहाड़ी सेवा गुरमुखो वो समा कठी सेवा जिन्हां भलिया महापुरखों के
ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਪੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਆ ਟਿੱਪਰ ਸੀ, JCBਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਧਰ ਕੀ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੌਕ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਭਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇਦਾਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੁਰਜੀ ਬਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਓ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 1900 ਕੇ ਛਕਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਤਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਟਾਵੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਛਕਾਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਟੇਲਾਂ ਨੇ ਕੜਾਏ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਾਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਫਿਰ 1971 ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛਕਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ 25 ਹੰਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਨਪੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਚੀ ਹੰਸਲੀ ਆਉਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜੋ ਵੀ ਘੁਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ 1971 ਦੇ ਆਖਰੀ 1972 ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲੇ ਅੱਧੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਲੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੇਵਾ ਆਈ ਪੂਰਾ ਜਲ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭੋਗ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੀ ਭੋਗ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਟਿੱਪਰ ਭਰੀ ਜਾਓ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹਦੇ ਰੋਈ ਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਫੱਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਨਾਲ ਡੇਢ ਕਨਾਲ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਨੇ ਲਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਟਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤੋੜ ਲੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਉਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀਆਂ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਅੱਧਾ ਪੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌੜ ਉਧਰ ਜਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਅੱਧੀ ਸੇਵਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਜਿੱਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਟੇ ਚੌਕ ਕੇ ਰੋਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚ ਤਰਪਾਲ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਧਰ ਮਨਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਮਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਾਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਪਰ ਆਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਲੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੋ ਬਾਟੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਚਨ ਮੋੜ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਭਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੰਗਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਭਜਨਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੰਗਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਛੋਟੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੰਗਾ ਵਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ
ਆਏ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਓ ਭਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਉਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਾੜਨਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਲ ਟੇਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਘਾਟ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਬਲ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਛਗਣ ਛਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੌਕ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਣੀ ਰਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਰਹੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ